ਮਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਖੀਂ ਚ ਤਾਂਗ ਛਲਕਿਆ ਪਾਣੀ ਰੁਆਲ ਹੁੰਦੀ ਗਲੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। 4 ਘੜੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਛ ਚਾੜਦਾ ਗਰਦੌਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਫਰਦ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਟਾਈ ਲਈ। ਕੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਬਰਸਾਲਾ ਤਾਰੇ ਟੂਣਾ ਪਿਆ ਕੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਬਰਸਾਲਾ। ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸਦੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਕਲਮਕਾਰ ਦਿਓ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਹਿਸਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜਿਲੇ 2 ਰੰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਲ ਖਿੜੀਏ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਰ क्यों ना हूने कि तुम एक शायरी लाइव सुनाओ उसी ये सूरज सर अपने सूरज प्रोगन पूरे तरीके कन्ने। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ जी उंदी गली चा गुजरिया जी मेरा ख्याल हा। अच्छा उंदी गली चा गुजरिया जी मेरा ख्याल हा। सर बिंद कर रुकी जाओ फिर मैं यही गाइए सुनाऊंगा। मैं तो लुकेंगी एक दो शेर सुनाया अच्छा। अंदर वाला बात है ना। फिर भी याद नहीं होना चाहिए। उंदी गली चा गुजरिया मेरा ख्याल हा। बिल्कुल बिल्कुल अखी चा तांग छलकिया पानी रुआल हा। क्या बात है। देने की किश भी ओ मिगी नाबर ते नहीं हा, पर हम्म, अप्पू का मंगन नहीं हुआ इन्ना मलाल हा। क्या बात है। मैं साथ चाहता हा हम्म, ओदा उमरी दा जीना ते अच्छा मैं साथ चाहता हा ओदा ओदा उमरी दा जीना ते जीने ते ਉਹ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇਣੇਗੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਓਹ। ਇੰਨਾ ਦੁਆਲ ਹਾਂ इन्ना हाय हाय हाय। क्या ਉਹ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇਣੇਗੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁਆਲ ਹਾਂ बात है। क्या बात। ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਤਲ ਹਾਂ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨੇ ਹਾਂ वाह वाह करदा। वाह। कतल कतल ਕਤਲ ਹਾਂ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨੇ ਹਾਂ बोलदा नहीं हाँ ਕਾਤਲ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੀ ਜਿਗਰਾ ਕਮਾਲ क्या ਕਾਤਲ बात ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੀ ਜਿਗਰਾ। ਜਿਗਰਾ ਕਮਾਲ ਹਾਂ कमाल दा ਤੇ ਕਰਦਾ ਮਨੇ ਦੀ ਮੌਜ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ आहा ਕਰਦਾ ਮਨੇ ਦੀ मनी ਮੌਜ मौज ਹਾਂ हाँ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ मर्जी दा ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ सवाल दा ओह क्या कह रहे। ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਚਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। सर हुन ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। हाँ और मैं ऑन द स्पॉट અહીંયા तो बिल्कुल बिल्कुल सर। अमित जी जैसे मैं शायरी चाहते ना भी मतलब खिलबती जैसे खिलबती शायरी ये करते हैं ना शायर करते हैं मतलब ऑन द स्पॉट उसी वक्त शेर कहा और हम भी खिलबती में उसकी तर्ज अभी गाएंगे है ना गाने यहाँ से भी तर्ज। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी अमित जी ਹੁੰਦੀ ਗਲੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਗਲੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਖੀਂ ਚ ਤਾਂਗ ਛਲਕਿਆ ਅੱਖੀਂ ਚ ਤਾਂਗ ਛਲਕਿਆ ਪਾਣੀ ਰੁਆਲ ਹੁੰਦੀ ਗਲੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। हाँ जी अगला शेर सुनाओ पहला शेर बोले ਕਰਦਾ ਕਤਲ ਹਾਂ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਤਲ ਹਾਂ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ करदा कतल हा जद कदे ਡੋਲਦਾ ਨੇ ਹਾਂ डोलदा नहीं हा ਕਰਦਾ ਕਤਲ ਹਾਂ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨੇ करदा कतल हा जद कदे भी डोलदा नहीं हा ਕਾਤਲ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੀ करदा कतल हा
ਜਦ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਤਿਲ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੀ ਜਿਗਰਾ ਕਮਾਲ ਹੈ क्या बात ਅੱਖੀ ਚ ਤਾਂਗ ਛਲਕਿਆ ਅੱਖੀ ਚ ਤਾਂਗ ਛਲਕਿਆ ਅੱਖੀ ਚ ਤਾਂਗ ਛਲਕਿਆ ਪਾਣੀ ਰੁਆਲ ਹੁੰਦੀ ਗਲੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਮਰੀ ਦਾ ਜੀਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਮਰੀ ਦਾ ਜੀਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇਣੇਗੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁਆਲ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇਣੇਗੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁਆਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣੇਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਨ क्या बात ओ जान तक देनेगी हा इन्ना दुआल हुंदी गली च गुजरिया मेरा ख्याल हा मेरा ख्याल हा ख्याल हा क्या बात सूरज सिंह जी कदे तुसें सोचा कि जदों पहली बार इंदे कन्नै मलाटी होग ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਇੰਨੀ ਹਿੱਟ ਹੋਗ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗੀ ਸੁਰ ਦੇਗੇ नहीं नहीं ये अधूरा होया जी जिल्लै मतलब ये मेरे कन्नै मिले ना जी मैं उसलै गै लग्गा भी वाकई बड़ा सोहना लिखदे न ते हुण मैं मती तारीफ करां इंदे सामने ते अच्छा नहीं लगदा लेकिन ये वाकई बड़ा सोहना लिखदे न और मिगी बड़ा अपने आप च बड़ा गर्व महसूस होआ था कि मैं एड्डे बड्डे शायर दे सामने बैठे दा और मैं इंदी गजल नहीं कि गाइए सुनाना और ऑन द स्पॉट हाँ जी हाँ जी ये बड़ा मुश्किल काम हुंदा है बिल्कुल राजा और भी जानते हैं इस हाँ गल जी, गी हाँ तुस जी, भी जी। जानदे हो। ते अमित गी भी पता है पहले बड़ा सोचना पौंदा लेकिन हाँ जी। चलो रब दी कृपा है माता रानी दी गुरुओं दा आशीर्वाद है ते मैं इ'यां मतलब इ'नें सनाई ओड़ेआ ते मिगी अज्ज बड़ा शैल लग्गा फिर मैं एक शायर दे सामने ओह्दी गजल उंदे सामने उ'नें गै सनाई है सर तदू तुसें केह् सोचेआ सर दे बारे च कल्चर अकेडमी च प्रोग्राम हा मुशायरा चला दा हा और काफ़ी अच्छा। लोग पढ़ने आह्ले हे जी ते ओह्दे च एह् है कि बार बार क्योंकि मते लोग जिसलै पढ़ने आह्ले होन ते फिर ओह् प्रोग्राम गी मुकाने दी कोशिश करदे हाँ न जी हाँ जी ते ओह् सारे बार बार इ'यै आखा दे हे कि इक रचना पढ़ो जी लेकिन इंदियां जिसलै मतियां मैं दो चमुखे सुनाए ना जी ओह् फिर सारा हाल ताड़ियां ने फिर अच्छा एह् रचना सुनाई ओह् जिसलै मिगी इन्ना टाइम दित्ता हा कि इक इक रचना ते मैं जिसलै बापस आन लगा ते पिच्छों फरमाइश होई गेई कि होर सनाओ और सुनाओ फिर मैं आखेआ भाई हून इंदे आखे चलना है जे एह् रोका दे न हाँ ऑडियंस दी फरमाइश है लोकें दी फिर ओह् लोग जी, जी। महाराज खड़े होइयै बिच के होर थोड़ी आखने आ भी होर तुस सुनना साड़ी सुनो लोकें आखेआ ते ओह् फिर उ'नें आखेआ नहीं जी थुआढ़े कोल टाइम है जिन्ना तुसें सनाना सनाओ जी जी फिर ओह् इक रचना दे बजाए मिगी 4-5 उत्थै सनाने पेइयां ते उत्थे ने भी सुनाया फिर पानी दे विच पत्थर ते उत्थै किश इक चमुखे भी सुनाए मैं राजा उं'दे चा इक चमुखा भी सनाई इक ओड़ो। रचना
ਸੁਣਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮੁੱਖਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੀ ਸੁਣਾਈ ਦੋ ਦਿਓ ਸੁਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨੇ ਦੋ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਦੋ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ ਸਰ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਜੀ ਜਿੰਦੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀ ਆਹਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਰਿਆ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਛ ਚਾੜਦਾ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਉਹ ਬਾਤ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਫਰਦ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਟਾਈਏ ਲਈ ਗਏ ਓਹ ਹਾਏ 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 ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਸੂਟ ਕਰਾ ਦੀ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਖਤਨ ਉਹ ਫਰਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੀ ਉਸੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰਾਦਾ ਹਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਚੜਾਦਾ ਜੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦ ਕਟਾਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਫਰਦ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਟਾਈ ਸਰ ਹੁਣ ਸਰ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਉੱਪਰ ਦੂਆ ਦੂਗਾ ਚਮੁੱਖਾ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਮਤਾ ਚਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮਨ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਆਹਾ ਮਤਾ ਚਿਰ ਮਨ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਫਿਉਂਦਾ ਭੜਕਦਾ ਹੋਣਾ ਆਹ ਮਤਾ ਚਿਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਚਿਰ ਮਨ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਮਨ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਉਂਦਾ ਭੜਕਦਾ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਬੁਆਲਾ ਜਦ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੜਕਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਾ ਚਿਰ ਮਨ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਫਿਉਂਦਾ ਭੜਕਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬੁਆਲਾ ਜਦ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਗੜਕਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੁਣਾਇਓ ਪੈਂਛੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਓਹੋ ਹਾਏ 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 ਹੁਣੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੀਣਾ ਰੜਕਦਾ ਹੋਣਾ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ क्या ਹੈ कहने ਕੀ आपकी ਬਾਤ शायरी के साथ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ बहुत खूब ਸਰ ਜੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੇ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖ ਲੱਗੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲੱਗੇ ਇਆਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਦੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਸ ਦੀ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਕਲਮਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਹੈ हाय 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 ए गल ਦੇਖੋ सच्ची है भी वैसे ਇਹ लेकिन वो लिखांदा है ना जी ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ मतलब ਫਿਰ कई बारी ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ आखने का मतलब है भी कई बारी अस माहौल बनाई है बड़े टेबल टूबल सजाइए भी बौने ਜੀ ते वो इससे तो ख्याल नहीं गया हुआ है ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन जिल्ले वो आवे ते फिर कुसले भी ਹਾਂ कुत वेले भी आई सकदा ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਆਈਏ ਸਟੇਜ ਪਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਲਿਖੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹੋਈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਅਨਵੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ नहीं नहीं देखो इनकी गल मैं फिर बड़ी गुस्ताखी माफ कर कुछ बड़े आलम फाजल बंदे ने आख्या कि शायरी सिर्फ दो ही आदमी कर सकते हैं या टोटल अनपढ़ या बहुत पढ़ा लिखा बीच का आदमी शायरी नहीं कर सकता वो इतनी अच्छी शायरी नहीं कर सकता क्या बात ये फिर उन्होंने मिसाल भी दी उन्होंने कहा देखिए जैसे कबीर दास जी थे जी वो टोटल अनपढ़ थे हाँ जी। लेकिन जो वो दुनिया को देकर गए हैं वो सारे मैं हिंदी शुरू हुई मतलब जो कोई गल नहीं सर कोई गल मतलब नहीं ये उन्होंने हिंदी च बोलिया ना उर्दू च बोलिया ते तुम्हें के सिखाते सिखाते दोए सिखांदे सिखांदे आप आपे हिंदी चो ही नहीं नहीं ये उन्हें बयान हिंदी च दिता ना अच्छा अच्छा तां मी फिर ख्याल आई है कि उन्हें आख्या भी ये मैं डोगरी च भी बोली दसना हुन बिल्कुल ये नहीं भी डोगरी नहीं आंदी मी उन्हें आख्या कि दो गै किस्म दे आदमी शायरी करी सकदे न हाँ जी या बड़ा पढ़े लिखे दा या टोटली अनपढ़ अच्छा जियां मतलब कबीर दास जी हाँ जी टोटली अनपढ़ है वो ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ हाय हाय ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨੀ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਪਰ ਨੇ हाँ जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ
ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਸੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ तो वो भी आखन भाई वाह भाई सूरज सिंह तेरी क्या बात है। सर थोड़ा सुनया उन्हें बिल्कुल सुनया है सर उन्हें, मैं स्पेशली उन्हें की दिता, स्पेशली आख्या उन्हें ये गल आखी ही भई ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਿਖਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬਚਪਨ ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਆਈ ਹੈ ਗਾਣਾ ਜੀ सर इस तो पहले सर आगे बढ़ते हैं ना, अमित जी बड़े चुपचाप बैठे थे, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਮਿਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। नमूना ये है ना, पहले इन्हें थोड़ा इन्हें बोलने आस्ते आगे सर दसो तुसें जोड़ी कि नहीं लगदा। ਅੱਛਾ ਜੋੜੀ ਦੱਸ ਬਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਅਮਿਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यहाँ पे बड़ा ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਬਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। मैं पे बड़ा शौकीन है शायरी का, मगर आज सारी सुनिया ते बड़ा मजा आया। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ, ਇਹ ਅਮਿਤ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ना तो ਕਿਹਾ बड़ा सुना था मगर आज देखी ਹਾਏ 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 ਨਹੀਂ ਅਮਿਤ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਹੋਣੀ ਦੇਂਗ ਤਕੇ ਦਾਤਰ ਕੇ ਦੇ ਟਕਾ ਤਾ ਗਈ बिल्कुल सर ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ मनोहर जी सर ਮਨੋਹਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮ੍ਰਿਦੂ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਸਾ ਇਹ ਮ੍ਰਿਦੂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਾ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ। बहुत सर ਇਹ ਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾ ਅਸ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਗਾਂਦੀਆਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੁੱਟੋ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗਾਣਾ ਆਪੂ ਜਰਾ ਡੋਗਰੀ ਚ ਆਖੋ, ਜੇ ਡੋਗਰੀ ਚ ਬੋਲੇ ਹੈ ਰਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੋ ਹਾਂ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਚਾਚਾ ਜੀ। जी जी ਆਖਣਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਕਾਲੂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਕਾਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾ ਰੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਂਵਲਾ, जी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਈ ਉੜਿਆ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲੂ ਤੇ अच्छा ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨਿੱਕਾ ਕਾਲੂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲੂ ਓਏ ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈ ਚਾੜ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਤੀ ਬਾਜੇ ਵਿੱਚ, ਚਾੜ ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾੜ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਲੈ ਬਣਕਾਇਆ ਯਾਰ, आहो ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਕਾਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਜੇ ਵੀਰ ਨਾਗਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਾਗਨ बिल्कुल ਲਾਗਨ ਨੂੰ ਨਾਗਨ ਬਣਕਾਇਆ। ਤੇ ਇਆਂ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਸੁੱਟੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋੜੋ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁੱਟੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ। ओ तेरा के लगदा कालिया कमीचे आना। सर तुसी लाइन गाओ ते जवाब मैं दिन्नी आ। ओ तेरा के लगदा कालिया कमीचे आला, ओ तेरा के लगदा कालिया कमीचे आला। ओ मेरा जेठ लगदा बड़े पये दा साला, ओ मेरा जेठ लगदा बड़े पये दा साला, तारे लगदा बड़े पये दा साला। तारे तूड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला, तारे तूड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला। सजने की खुशियां हुईयां बैरिये की पी गया जाला, सजने की खुशियां हुईयां बैरिये की पी गया जाला, खुशियां हुईयां बैरिये की पी गया जाला, तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला, तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला। ओ गद्दियां दे
ਛੋਕਰੂ ਬੁਰੇ ਇਕਲਿੰਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮਾਰਾ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਛੋਕਰੂ ਬੁਰੇ ਇੱਕ ਲਿੰਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਮਾਰਾ ਤਾਰੇ ਤੁਣਾ ਪਿਆ ਕੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਬਰਸਾਲਾ ਤਾਰੇ ਤੁਣਾ ਪਿਆ ਕੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਬਰਸਾਲਾ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਗੀ ਠਾਕਿਆ ਹਜੇ ਇਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾੜਾ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਗੀ ਠਾਕਿਆ ਹਜੇ ਇਕਲੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਤਾਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਠਾਕੀ ਉੜਿਆ ਇਕਲੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਤਾਰਾ ਤਾਰੇ ਤੁਣਾ ਪਿਆ ਕੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਬਰਸਾਲਾ ਤਾਰੇ ਤੁਣਾ ਪਿਆ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਬਾਜ ਗਰਾਰੀਆ ਰਾਮਬਨ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਬਾਜ ਘਰਾਣੀਆਂ ਰਾਮਬਨ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਬਾਜ ਘਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਏ ਲੱਗੀ ਏ ਬਾਜ ਰਵਾਰੀਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਏ ਬਾਜ ਰਵਾਰੀਆ ਤਾਰੇ ਤੁਣਾ ਪਿਆ ਕੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਬਰਸਾਲਾ ਤਾਰੇ ਤੁਣਾ ਪਿਆ ਕੰਡੀਆਂ ਪਿਆ ਬਰਸਾਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ नहीं देखो ऐसा है ना सर संगीत शायरी सब इकट्ठा चला आज ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। तुसें एक पहले बड़ी सोहनी गल आखी भई गायन वादन संगीत नृत्य है ते बक्खरे बक्खरे न लेकिन एक दूए कन्नै इन्ने कनैक्टेड न बिल्कुल ते जियां मैं आखना भी राजा होंदे कि एक फरमाइश पाने अस दर्दी साहब तुस आखदे बचपन च तुस गीत भी गांदे हे ते कोई गाइए भजन सनाई ओड़ो अज्ज एक ते क्या सुनाई उड़ो सर आज ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਸੂਜ਼ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦਾ ਸਾਜ ਮਿਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਦੇ ਕਨੇ ਅਸਾਂ ਮਿਲਾਈ ਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਪੈਣਾ ਈ ਮੇਜਰ ਪਰ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਈ ਮੇਜਰ ਵਜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੇਜਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ बिल्कुल बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਾਈ ਗੀਤ ਹੈ सर जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਣੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਆਖ ਨਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਆਖਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਅਸਾਂ ਆਖਣੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ वो ਹੈ आ रही है ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਵੇੜੇ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਵੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਬਾਵਲਾ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਨ ਬਾਵਲਾ 4 ਦਿਨ ਵੇੜੇ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਨ ਵੇੜੇ ਦੀਆਂ ਛਾਨ ਬਾਵਲਾ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਨ ਬਾਵਲਾ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਨ ਬਾਵਲਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਬਾਵਲਾ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਨ ਬਾਵਲਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕੱਲ ਤੀਆਂ ਜਾਈ ਪਰਦੇਸ ਬਸਣਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਕੱਲ ਤੀਆਂ ਜਾਈ ਪਰਦੇਸ ਬਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾ ਪਛਾਨ ਬਾਵਲਾ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਨ ਬਾਵਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਨ ਬਾਵਲਾ ਬੇੜੇ ਦੀ ਦਰੇ ਕੁਨ ਫੁੱਲੀ ਆਈ ਐ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲੀ ਆਈ ਐ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੈਮੀ ਸੈਮੀ ਰੋਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਮੀ ਸੈਮੀ ਰੋਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਾਵਲਾ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਨ ਬਾਵਲਾ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਨ ਬਾਵਲਾ ਤੀਆਂ ਪਰਦੇ
सवाल तुहाडे दोने कन्नै सर तुसें ज़्यादातर नोटिस कीता हो कि अजकल दे जेह्ड़े जागत न मेहनत इन्नी ते नहीं करदे पर पुज्जी जंदे ओह् उस पदवी तक्कर बगैर मेहनत दे भी पुज्जी जंदे सर ओह्दे बारे च तुहाडा केह् ख्याल है कि दिक्खो जेल्लै ओह् पुजदे ना उत्थे तक्कर ओह् भुल्ली जंदे कि औखी घड़ी च उंदा साथ देने आह्लें गी भी ओह् भुल्ली जंदे कुन्नै कुन्नै उंदा साथ दित्ता इस चाल्ली बनाया कि उत्थे तक्कर पुज्जन समाज लेई किश करन सब किश भुलाई ओड़दे सर उंदे आस्ते तुस क्या आखदे हो सर तुसें जवाब देना है मैं देना है ਦਿਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ- ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰ ਸੰਗੀਤ। ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਦੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਹੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਪੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ, ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ- ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਪੁੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀਏ ਰੋਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕੀਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਨ जड़ा मजबूत होन ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਦੂਏ ਰਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ है ना तो इस वास्ते है कि तुस पौड़ी पौड़ी चढ़ो और चढ़ो। मेहनत करो ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ बाकी उस्तादी जेह्ड़ी है सिक्खना जेह्ड़ा कोई माड़ी गल नहीं है जी, असें साढ़े खानदान च साढ़े कोई रिश्तेदारें च कोई ऐसा ना कोई शायर रहा ना सिंगर रहा जी जी उस मालक दी मर्जी ही कि मेरे कोला उन्हें लिखाया कुछ जी पर असें सिक्खने च कदें कुताई नहीं कीती जियां भी है हा इक टाइम हा डोगरी संस्था च गोष्ठियां होंदियां हां हाँ जी, 15-15 दिन बाद जी जी ਤੇ ਮੈਂ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਛੜਾ ਗੋਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੀ ਅਸ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਜੀ। ਜਾਣੇਗੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਕਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕਿਆਂ ਪਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਪਲੂਈ ਹੈ ਕਦੇ ਕੀਆਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸ ਕੀ ਕਰਾਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਰ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੇ ਗਾਇਕਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਚੜਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਤੇ ਹਰ ਗੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਵਾ ਦੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਲੈਣ ਆਹੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁਣੀਏ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ- ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁੱਜਣੀ ਉਸੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਰੀਕੇ ਕਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਖੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤੇ ਹਰੇ ਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਉਸੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ नहीं मैं ये गल आखना चाहना भी ਜਿਹੜੀ जियां आखा दे ना शायरी है जी। या संगीत है इन्हें गल मेरी पहले आखने कोलों पहले इन्हें बोली उड़िया कि बंदा उत्थे पुज्जी ते जंदा है ਜੀ ਜੀ लेकिन उत्थे कायम नहीं रौंदा ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਗਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾਈ ਲਏ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪੂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਰੀ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਬੇ ਦਾ ਤੇ ਇੰਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੋਣਾ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਆਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਸੁਣੀਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਜਣਾ ਉਸ ਲਈ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਣੇ ਕਿਆ ਆ ਕਰਾਣੇ ਕਹਦੇ ਆਸੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਅੱਛਾ। ਛੜਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਆਈ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪਰਿਪੱਕਤਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਪੱਕਤਵਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਜੰਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚਲੀ ਹੈ ਪੈਦਲ ਚਲਿਓ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪੁੱਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ
ਜੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਿਖਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗ ਨਹੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਾਈ ਲੱਗੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਸ ਬਣਾਈ ਬਸ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਕੁੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਿਯਮ ਹੈ ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੰਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਇਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਭੁੱਲੀ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ ਵਾਹ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬੜੇ ਬਾਤ। ਵੱਡੇ ਸੀਮਾਨਿਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਾਦਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗੀਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਹੀ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਅੱਛੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੀ ਗਿਆ ਸੁਣ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰਚੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ करने वाला तो रब है जी इंसान आपको इंसान कुछ नहीं कर सकता ਨਹੀਂ ये ਉਹ ਤੇ ईश्वर ਗੱਲ- ने चाहा ये तो वैसे ही बड़े अच्छे लिखते नहीं यार मतलब मेरा भी ठीक है काम थोड़ा बहुत ਹਾਂਜੀ तो ਤੇ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸਲੀਆਂ ਆਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਈ ਹੈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਖਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੀ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਆਖਾ ਦਿਓ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਆਂ ਮੈਂ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਿਆ ਹੋਣਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਦੂਆ ਸੋਚਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ सारे कन्नै दोस्ती है कोई हाँ। आदमी ऐसा नहीं है कि जिहदे कन्नै नहीं है कोई भी आदमी गाना चाहे मैं कदें ओहदा नहीं है नहीं, भी नहीं। उसी गीत नहीं जी, दें या जी, कोई जी। किश नहीं है कोई गाने वाले होन गान जी, गीत जी। जिन्ने चिर अस लिखाने उन्ने चिर साढ़े न जिसलै असें लिखी ओड़े न ते फिर सारे रुके दे ਉਹ ਲੋਕੇ बिल्कुल। नहीं है ना हाँ, बिल्कुल। ते कोई भी गाना चाहे कोई नहीं सही थोड़ी गाना- शायरी सर ऐसी है नहीं। आए लोग कई मतलब कई सिंगर ऐसे ने ना इत्थे कई सिंगर भी ऐसे होंदे ने सारे सिंगर लिटरेरी भी नहीं होंदे बिल्कुल। सारे सिंगरें गी साहित्य की नॉलेज भी नहीं होंदी जी जी बिल्कुल सही गल सर तो मतलब आवाज अच्छी होना गै सिंगर आवाज़ नहीं अच्छी होना की गल नहीं है मतलब थोड़ी शायरी तो सर बहुत ही सुंदर है तुसी थोड़े ते किन्ने लोगों रेडियो स्टेशन च गाने गाए ने बिल्कुल। कैलाश मेहरा जी ने थोड़े गाने गाए ने मैं सुने और भी मते लोकें ने- मते मते लोकें लोकें गाए गाए ने। ने। गीत- हाँ जी हाँ जी। बड़ी अच्छी शायरी मतलब मी ते मैं तो पहले भी आखी चुके हैं कि मी तो हिंदी शायरी बहुत पसंद है पर जी, मैं जी। एक दो शेर सुनाई दें हाँ हाँ सर इस दोस्ती ऊपर तो दो शेर दोस्ती पर सुनाई ओड़े न वो चलो थोड़ा जिहा और अपने सुनाओ। बारे और च मैं सिद्धा ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੈ दोस्ती पर मैं सर बड़े- तुम शेर सुनाओ बदले च सर इसे जोड़ी ऊपर एक गीत सुनागन ਗੀਤ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾ मैं सिद्धा मैं सरल बड़ा हाँ मुश्किल नहीं हाँ जी ਹਾਏ जी ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ मैं सिद्धा मैं सरल बड़ा हाँ मुश्किल नहीं हाँ अच्छा खबर है कि नहीं समझ आया समझ नहीं आई ਹਾਏ क्या है क्या बात है ਵਾਹ मैं सिद्धा मैं सरल बड़ा हाँ मुश्किल नहीं हाँ हम्म, खबर है कि नहीं समझ आया ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ समझ समझ नहीं नहीं आई आई ਵਾਹ ਵਾਹ ते मैं पोटे दा नैं हौसदा ਆਹਾ अच्छा खिड़ना औखा क्या बात ये पोटे दा नैं हाँ जी हाँ जी। मैं पोटे दा नैं हौसदा खिड़ना औखा ਆਹਾ ही भी उसने मिगी खंडाया ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ समझ नहीं वाह, है वाह। क्या बात मैं सिद्धा मैं सरल बड़ा हाँ मुश्किल नहीं हाँ खबर है कि नहीं समझ आया समझ नहीं ਸਮਝ आई ਨਹੀਂ ਆਈ मैं पोटे दा नैं हाँ उसदा हम्म, खिड़ना औखा हम्म, ही भी उसने मिगी मिगी खंडाया खंडाया खंडाया। समझ नहीं आया समझ नहीं आया समझ नहीं आई ਹਾਏ ਹਾਏ ते मैं कोई कदें
ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਛਲ ਨਹੀਂ ਛਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ कैसी उसने लड़ छिड़काया ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਇਆ ਆ कैसी उसने लड़ छिड़काया समझ नहीं आई ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅੰਡਨਸਾਰ ਹਾ ਆਹਾ ਖੀਰੀ ਸਾਦਾ ਕਣ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹਾ ਅੰਡਨਸਾਰ ਹਾ ਖੀਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅੰਡਨਸਾਰ ਹਾ ਖੀਰੀ ਸਾ ਤੱਕ ਅੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਣ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੰਡਾਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜਾ ਬੜੀ ਫਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਟਿਆ ਸੀਨਾ ਗੇ ਹੈ ਆਹਾ। ਜਿਸ ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਏ ਕੀ ਹਾਏ ਬਾਤ ਹਾਏ। ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫਟਿਆ ਸੀਨਾ ਗੇ ਹੈ ਆਹਾ ਜਿਸ ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸੀ ਵੀ ਇਸ਼ਕੋ ਹੈ ਆਹਾ ਫਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਲੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਹੋ ਕੀ ਵਾਕਈ ਬਾਤ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜਿਸੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਕੋ ਹੈ ਆਹਾ ਫਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਲੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਤ ਜਿਸੀ ਵੀ ਇਸ਼ਕੋ ਹੈ ਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਫਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਲੱਕਾ ਲੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਨ ਜਿਸਲੇ ਨਖਰਾ ਦਿਖਦੇ ਆਹਾ ਉਸਨ ਜਿਸਲੇ ਨਖਰਾ ਦੀ ਨਖਰਾ ਦਿਖਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਾ ਫੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਵਾਹ, ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ, ਮੁਕਰਰ। ਉਸਨ ਸਰ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਸਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਬੋਲੋ जिसी भी इश्को है जिसी भी ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕੋ ਹੈ। ਹੈ ਫਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਲੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨ ਜਿਸਲੇ ਨਖਰਾ ਦਿਖਦੇ ਹਾਏ 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 ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਦੋ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈ ਸਕਣਾ ਜੀ तो सुनाओ गाना सुनाओ कोई ਤੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਦੋਸਤੀ ਫਿਰ ਮੀ ਚੇਤਾ ਆਦਾ ਗਾਣਾ बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा ਕੀ ਬਾਤ वाह ਹੈ क्या बात है ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ- ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਟਿਚਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ हाँ बिल्कुल ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਟਿਚਕਰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈ हाँ हाँ मैं ਸਰ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਸਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ मतलब वो कुछ सही आया कि नहीं है ਆਇਆ ਕਿ मिगी भी ਨਹੀਂ आया। ਹੁਣ ਸਰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਤੀਏ ਬੋਲੋ ਹੁਣ नहीं मिगी भी नहीं आया है मैं पहले हार मान लेना नहीं समझ आई है जो भी है लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ जवाब ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਸਰਲ ਬੜਾ ਹਾਂ मुश्किल नहीं है ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ लेकिन कमाल है यार आपकी शायरी बहुत अच्छी है थोड़ी बहुत ही सुंदर है मैं सिद्धा मैं सरल बड़ा मुश्किल नहीं है समझ नहीं आई खबरें की नहीं समझा खबरा की नहीं समझ आया समझ नहीं समझ नहीं आई तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਆਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹਾਂ
ਕੋਈਆਂ ਵੀ ਚੁਗਲ ਮਟੀਲਾ ਟਾਪ ਕੰਡੇ ਲੰਗ ਢੀਮ ਚੁਕੇ ਡੁਬਕ ਚੂੰਜ ਲੰਗ ਢੀਮ ਚੁਕੇ ਚੁਗਲ ਮਟੀਲਾ ਟਾਪ ਕੰਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਓ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਰ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ 30 40 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਓ, अच्छा 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸੱਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, उन्होंने कहा बार बार वही चेहरे ले आते हैं, आप सूरज सिंह को ले आते हैं। पर सर मतलब दसिए दसियो ना नहीं अगले साल का दसना सा मतलब नहीं नहीं सर ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਰ ਬਲਗਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਮਤਲਬ ਮੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਮਛਲੀ ਜਲ ਕੁਕੜੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੜਕ ਕੇ ਟਵਾਕੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੁਕਲਮ ਟੀਲਾ ਟਾਪ ਕੰਡੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਮਛਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਕਲਮ ਟੀਲਾ ਟਾਪ ਕੰਡੇ ਡੁਬਕ ਚੂੰਜ ਆਪਣੀ ਚੂੰਜ ਡੋਬ ਤੇ ਬੜ ਕਰ ਲੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੁਕਲਮ ਟੀਲਾ ਟਾਪ ਕੰਡੇ ਲੰਗ ਡੀਮ ਚੁਕੇ ਡੁਬਕ ਚੂੰਜ ਲੰਗ ਡੀਮ ਚੁਕੇ ਚੁਕਲਮ ਟੀਲਾ ਟਾਪ ਕੰਡੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਾਂ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਦਮੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੋਈ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਛਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਖੜੱਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ